بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی سینٹرل آفیشیل میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ امبر ناگ ماریا ایپیسوڈ نمبر 55۔ اسیبی چیخ۔ امبر نے بہت کوشش کی مگر قلعے کا آہنی دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لوہے کا دروازہ آدھا زمین کے اندر دھنس چکا ہے۔ ناگ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے قلعے میں داخل ہونے کا کوئی دوسرا راستہ ہو، کیونکہ دروازے کی شکل سے معلوم ہوتا تھا کہ اسے کبھی نہیں کھولا گیا۔ امبر نے ناگ کو ساتھ دیا اور پرانے قلعے کے کسی خفیہ راستے کی تلاش شروع کر دی۔ جیسا کہ آپ پچھلی قسطوں میں ملاحظہ کر چکے ہیں، یہ قلعہ بہت قدیم تھا اور جھیل کے بیچ میں بنا ہوا تھا۔ اس کے چاروں طرف پانی تھا۔ ہاں، ایک جانب پتھر رکھ کر چھوٹا سا پل بنا دیا گیا تھا۔ امبر اور ناگ اسی پل پر سے گزر کر قلعے کے دروازے تک آئے تھے۔ یہی وہ قلعہ تھا جس کے ایک خفیہ کمرے میں ماریا بے ہوش پڑی تھی۔ قلعے دیواریں بھی سیدھی اوپر تک چلے گئی تھیں۔ ناگ نے سانپ بن کر قلعے کے اوپر تک جا کر دیکھا۔ اندر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا، کسی جگہ روشن دان نہیں تھا۔ پرانی طرز کی کھڑکیاں تھیں جن کے آگے پتھر کی بڑے بڑے سلے رکھ کر چن دی گئی تھی۔ دونوں تھک ہار کر بیٹھ گئے، بلکہ وہ تو سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ قلعہ ماریا والا قلعہ نہ ہو، کیونکہ اس میں تو اندر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ناگ نے کہا، میرا دل کہتا ہے کہ اس قلعے کا کوئی خفیہ راستہ ضرور ہے۔ دل تو میرا بھی کہتا ہے مگر عقل پوچھتی ہے کہ وہ راستہ کہاں ہے۔ امبر نے کہا، کچھ وہ تھک گئے تھے اور زیادہ وہ بددل ہو گئے تھے۔ امبر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یار بزرگ کی بشارت کے مطابق قلعے کے چاروں طرف جھیل کا پانی تھا، لیکن اس جھیل کے 3 طرف پانی ہے، ایک طرف پل بنا ہوا ہے۔ ناگ بولا، تمہاری یہ بات بھی ٹھیک ہے، تو کیا پھر دوسرے قلعے کو تلاش کیا جائے؟ پر ایک بات ہے، آدھی رات کو جو کسی عورت کے بین کرنے کی ماتمی آواز آتی ہے وہ کیا راز ہے؟ امبر نے کہا، وہ آوازیں ماریا کی نہیں ہیں۔ اگر ماریا کی ہیں تو پھر یہی وہ قلعہ ہو سکتا ہے جس کی تمہیں بشارت ہوئی ہے۔ وہ آوازیں کسی اسیب کی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ قلعہ ماریا والا قلعہ نہیں ہے۔ ناگ نے کہا، بہرحال ایک بات تو بالکل صاف ہے کہ یہ اسیبی آوازیں ماریا کی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم غلط قلعے کے باہر سر پٹک رہے ہیں۔ ہمیں کسی دوسرے قلعے کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ نہیں بھائی، جب تک ہم اس قلعے کے اندر جا کر پوری تفتیش نہیں کر لیتے ہمیں یہاں سے ہرگز نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اندر ماریا موجود ہو۔ وہ تو بقول تمہارے خواب والے بزرگ کے کسی خفیہ کوٹری میں بے ہوش پڑی ہے، اس لیے آواز نہیں دے سکتی۔ امبر نے ناگ کے اس خیال پر غور کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم اس قلعے کے آس پاس رہیں گے اور کوئی نہ کوئی راستہ اندر داخل ہونے کی تلاش کر لیں گے۔ وہ پل کے پاس جھیل کے کنارے قلعے کے عقبی دیوار کے پیچھے ایک پتھر پر بیٹھ کے جھولے میں سے کھانا نکال کر تھوڑا بہت کھایا۔ جھیل کا پانی پی کر تازہ دم ہوئے اور اس نئی دنیا کی باتیں کرنے لگے جہاں وہ پہنچ چکے تھے اور جسے عرب کے سیاحوں نے دریافت کیا تھا، اور جہاں اب یورپ کے زیادہ تر جرائم پیشہ لوگ آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انہیں باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی تھی۔ امبر نے کہا، یار مجھے تو نیند آ رہی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو، تم بھی سو جاؤ، صبح تازہ دم ہو کر کام شروع کر دیں گے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، فضا میں جھیل کنارے اگی کلیوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ناگ کو امبر کا خیال پسند آیا۔ امبر تو لیٹے ہی کھراٹے لینے لگا تھا، ناگ ابھی تک جاگ رہا تھا، قلعے کی اونچی دیوار کو تک رہا تھا جو رات کے اندھیرے میں ایک بہت بڑی چٹان کے اوپر کو اٹھی ہوئی دیوار لگ رہی تھی۔ آسمان پر ستارے بجھے بجھے سے تھے۔ اتنے میں مشرق کی جانب سے زرد رنگ کا آدھا چاند نکل آیا۔ اس کی روشنی بڑی پھیکی اور پراسرار تھی۔ اس روشنی میں قلعے کی دیواریں اور زیادہ سیب زدہ نظر آنے لگیں۔ ناگ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی رات کی ہوا میں اونگنے لگا۔ ابھی وہ نیند اور بیداری کے درمیان جھول رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی عورت اس کا نام لے کر اسے بلا رہی ہے۔ اس نے سر جھٹک کر آنکھیں کھول دی اور کان لگا کر آواز سننے لگا۔ یہ آواز قلعے کے اندر سے آ رہی تھی، بڑی دبی دبی اور ماتمی سی، جیسے کوئی ناگ کو مدد کے لیے بلا رہا ہو۔ ناگ نے غور کیا تو آواز ماریا کی تھی۔ اس نے امبر کو اٹھانا چاہا، وہ آگے بڑھا کے امبر کو جگائے، پھر یہ سوچ کر رک گیا کہ خواہ بیچارے کی نیند کیوں خراب کرے، وہ اکیلا ہی آواز کا راز معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناگ جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف چل پڑا۔ آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ناگ قلعے کے مغربی کنارے جھاڑیوں کے پاس آ کر رک گیا۔ آواز ان جھاڑیوں میں سے آ رہی تھی اور صاف صاف ماریا کی آواز لگتی تھی۔ ناگ نے کان لگا کر غور سے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، ناگ میری مدد کرو،
میں तय खाने में कैद हूँ, मेरी मदद करो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। अब नाग से रहा ना गया, उसने जालियों को इधर उधर हटाया तो सामने एक चौकोर छोटा सा दरवाज़ा नजर आया। नाग ने उसे धक्का दिया, दरवाज़ा खुल गया। नाग अंदर दाखिल हो गया। यूं ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसके पीछे दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और छत पे से पत्थर की एक सेल इस पर आन गिरी। दरवाज़ा पत्थर की मजबूत दीवार बन चुका था। नाग को कुछ शक हुआ, उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे एक चट्टान था जिसका अपनी जगह से हिलना नामुमकिन था। रास्ता जहां वो खड़ा था तंग था, छत बिल्कुल नीचे झुकी हुई थी। नाग ने झुककर आगे चलने लगा, लेकिन यहाँ अगर वो हाथी का रूप भी इख्तियार कर लेता तो फंस जाता और कुछ ना कर सकता। रास्ता तारीक था, हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। अब मारिया की आवाज़ आना बंद हो गई थी। नाग समझ गया कि किसी ने फ्रेब में उसे फंसाया है। थोड़ी दूर जाकर उसे किसी चिराग की मध्यम सी रोशनी नजर आई। वो झुके झुके चलता इस रोशनी के पास आया। ये एक मिट्टी का दिया था जो दीवार की ताक में रोशन था, लेकिन इसकी रोशनी बड़ी मुश्किल से चिराग के इर्द गिर्द की फिजा को रोशन कर रही थी। कुछ देर नाग खड़ा गौर करता रहा कि इसके साथ किस किस्म का धोखा किया जा रहा है। क्या वो इस किले के असेब के काबू में आ गया है? वो कुछ देर जमीन पर बैठकर गौर करता रहा कि इसे अब क्या करना चाहिए। इतने में मारिया की आवाज़ सुनाई दी, नाग आगे आओ, मेरी मदद करो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। नाग ने जोर से कहा, मारिया बहन तुम कहाँ हो? इसके जवाब में वही आवाज़ एक बार फिर यही कहती उभरी, नाग आगे आओ, मेरी मदद करो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। नाग तेजी से सुरंग में आगे बढ़ा। आगे एक दलान पर आ गया जिसके ऊपर पहाड़ की छत थी। यहाँ इंसान उठकर खड़ा हो सकता था, चल फिर सकता था। इसमें दाखिल होने का वही एक रास्ता था जो सुरंग से आता था। जो नाग सुरंग से निकलकर अंदर आया, एक भारी पत्थर दरख्त से सुरंग के मुंह पर आन गिरा और रास्ता बंद हो गया। अब तो नाग को पूरा यकीन हो गया कि वो फंस गया है और बाहर निकल नहीं सकता। यहाँ अगर वो हाथी या शेर भी बन जाए तो सिवाय पहाड़ की दीवारों के साथ साथ जोर से टकरे मारने के, जख्मी होने के कुछ ना कर सकेगा। सांप बनकर भी वो फरार नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ किसी जगह कोई छोटा सा ऐसा सुराग भी नहीं था जो बाहर जाता हो। नाग ने सोचा बूढ़े फंसे। उसने कई बार मारिया को पुकारा, मारिया तुम कहाँ हो, आवाज़ दो, मैं आ गया हूँ। लेकिन दोबारा मारिया की आवाज़ ना आनी थी, सो ना आई। वो बेचारी तो इस किले के नीचे एक तंगो तरीक कोठरी में संगमरमर के चबूतरे पर नीली चादर ओढ़े बेहोश पड़ी थी और इसके बाल कटे हुए थे। नाग को ख्याल आया कि उसने अंबर के बगैर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर वो इसको साथ देकर आता तो हो सकता था कि वो अपनी गैबी ताकत से काम लेकर सुरंग के मुंह पर गिरे हुए पत्थरों को हटा देता, मगर वो पत्थर तो गोया एक चट्टान बन गए थे। अभी वो जमीन पर बैठा सोच रहा था कि क्या करे या क्या ना करे कि अचानक उसे छत के पास दीवार में शोला सा निकलता महसूस हुआ। शोला अचानक बुझ गया और एक इंतहाई मकरूहा चेहरे वाली चुड़ैल की गर्दन उभरी। उसने कहका लगाकर कहा, सुन है नाहजार, मैं इस किले की पहरेदार हूँ, समाधान जादूगर की बंदी हूँ। इसने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि इस किले की हिफाजत करो और जो कोई उसके आस पास मंडलाता नजर आए इसे अंदर बुलाकर हलाक कर दो। अब तू भी अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। ये कोठरी तेरी कब्र बनेगी, तू भूखा प्यासा यहाँ मर जाएगा। मैं जानती हूँ तू किसी लड़की की तलाश में यहाँ आया है। मैंने इसकी आवाज़ में तुम्हें बुलाया था, तुम्हारा साथी अभी बाहर है। अब मैं इसे आवाज़ देकर अंदर बुलाऊंगी और यहाँ बंद कर भूखा प्यासा डालकर मार दूंगी। नाग ने इस चुड़ैल के बदनुमा लंबे दांतों और तीखी चोंच जैसी लंबी मकरूहा नाक वाली शक्ल को देखा और पूछा, क्या मारिया इसी किले में कैद है? हाँ वो इसी किले में है, मगर तुम क़यामत तक इसके पास ना पहुँच सकोगे। चुड़ैल का कहका पत्थर की दीवार से टकराया। दीवार के ऊपर शोला चमक कर बुझा और चुड़ैल की शक्ल गायब हो गई। दीवार पर कोई निशान बाकी नहीं रहा था। अब नाग अंबर का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि अंबर को जब मारिया की आवाज़ आएगी तो वो बेइख्तियार होकर इसी रास्ते पर चल पड़ेगा जिस रास्ते पर से होकर नाग वहां तक पहुंचा था। और फिर ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद सुरंग का पत्थर हटा और अंबर को जैसे किसी ने धकेल दिया। दरवाजे पर पत्थर फिर से गिर पड़ा। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। दोनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई जो एक ही थी। अंबर ने कहा, यार नाग, ये तो किसी असेब का काम मालूम होता है। नाग ने उस चुड़ैल का नुमादान होकर उसकी मौत का फैसला सुनाने की सारी बातें बता दी। अंबर कुछ सोचने लगा। एक बात बड़ी अच्छी हुई कि चुड़ैल को तुम्हारे सांप होने और मेरी खुफिया ताकत की कोई खबर नहीं है। नाग बोला, तुमने ठीक है, इसकी बातों से ऐसा ही जाहिर होता है कि वो हमें भी आम इंसानी समझ रही है, नहीं तो वो ये ना कहती कभी भी कि अब तुम यहाँ भूखे प्यासे मर जाओगे। इसे तो बिल्कुल भी खबर नहीं कि मैं 100 बरस तक कुछ अगर ना भी खाऊं तो जिंदा रह सकता हूँ। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तो मर भी नहीं सकता, कम से कम अभी तो मेरी मौत के कोई आसार नहीं है। नाग बोला, दूसरी बात यह कि चुड़ैल ने इस बात का एतराफ़ किया है कि मारिया इसी किले में किसी जगह कैद है, और ये कि जिस जादूगर ने मारिया को अपने किसी खास मकसद के लिए कैद कर रखा है इसका नाम समाधान है, और वो इस किले में नहीं है, कहीं बाहर गया हुआ है।
اس کے پیچھے یہ چڑیل اس قلعے کی نگرانی کر رہی ہے۔ امبر نے کہا پھر تم فکر نہ کرو، سمجھ لو کہ ماریا ہمیں ضرور مل جائے گی، ہم اسے حاصل کر کے ہی دم لیں گے۔ بزرگ کی بشارت کی باتیں سچی تھی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد امبر نے ناگ سے پوچھا کہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ ناگ نے کہا کہ ان کے چاروں طرف پتھر کی چٹانی دیواریں ہیں اور چھت بھی بالکل بند ہے۔ امبر نے کہا مگر یہاں ہوا کہاں سے آتی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی خفیہ سوراخ ایسا ضرور ہوگا جہاں سے تازہ ہوا اس کوٹھری میں پہنچتی ہو۔ امبر کے اس خیال پر ناگ بھی ذرا سا چونکا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ کوٹھری میں تازہ ہوا آتی ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ کہیں نہ کہیں ضرور رکھی گئی ہوگی۔ اب وہ اس خفیہ سوراخ یا شگاف کو چال پھر کر تلاش کرنے لگے، لیکن بلا سمادن کی کوئی کچی گولیاں تو کھیلا نہیں تھا۔ وہ شگاف انہیں نہ ملنا تھا سو نہ ملا۔ تھک ہار کر وہ بیٹھ گئے۔ ناگ نے کہا پھر تو وہی شگاف ہوگا جہاں سے چڑیل نے ہمیں جھانک کر دیکھا تھا اور ہم سے بات کی تھی، میں اوپر جا کر پتہ کرتا ہوں۔ ناگ سانپ بن کر رینگتا ہوا اوپر چھت کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں اس نے گھوم پھر کر ہر طرف دیکھا مگر اسے اس جگہ بھی کوئی سوراخ یا معمولی سا شگاف بھی دکھائی نہ دیا۔ نا امید ہو کر وہ واپس آ گیا۔ امبر بولا اب ہمیں کوئی دوسرا رستہ اختیار کرنا ہوگا۔ مثلاً وہ کون سا؟ ناگ نے پوچھا۔ امبر بولا مثلاً کوئی ایسا طریقہ کہ جس پر یہ چڑیل بھی دنگ رہ جائے، اگر یہ چڑیل ہے، کیونکہ مجھے شک ہے کہ یہ چڑیل نہیں ہے۔ ناگ نے کہا اگر چڑیل نہیں ہے تو کیا کسی ملک کی شہزادی ہے؟ امبر ہنس پڑا۔ شہزادی بھی نہیں ہے، بہرحال تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ کون سا کام؟ ناگ نے پوچھا۔ امبر کہنے لگا اگر تم ہاتھی بن کر کسی دیوار کو زور سے ٹکر مارو تو ہو سکتا ہے کہ دیوار ٹوٹ جائے۔ ناگ ہنس پڑا اور کہنے لگا بھائی امبر ہم سینکڑوں سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا ہے کہ تم کبھی بالکل بچوں جیسی باتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ بھلا کبھی کسی ہاتھی نے ٹکر مار کر پہاڑ کو بھی گرایا ہے؟ بھائی یہ دیواریں نہیں بلکہ چٹانیں ہیں، اگر جنگل کے سارے ہاتھی بھی ان دیواروں کو ٹکرے مارے نا تو انہیں اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں گے۔ امبر نا امید ہو کر کہا تو کیا پھر ہم یہاں قیامت تک بیٹھے رہیں گے؟ ظاہر ہے ہمیں سے کوئی مار بھی نہیں سکے گا۔ ناگ بولا اس کا فیصلہ ہمیں وقت پر چھوڑ دینا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ یہاں سے فرار کی کوئی سبیل بن جائے۔ امبر خاموش ہو گیا، پھر وہ پتھر پر لیٹ گیا اور بولا میں تو کچھ آرام کروں گا، تم حالات کا انتظار کرو۔ ناگ نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہیں بالکل احساس نہیں تھا کہ رات کتنی گزر چکی ہے، یہاں دن کس وقت نکلے گا۔ چٹانی کمرے میں اندھیرا تھا، صرف چھت میں ایک دیا جل رہا تھا جس کی بے حد معمولی سی روشنی کمرے میں بڑی مشکل سے اندھیرے کو دور کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناگ بھی سو گیا، امبر بھی سویا رہا۔ آنکھ کھلی تو وہ دونوں چاقو چبند تھے۔ کمرے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہی دیواروں کی چٹانیں تھی۔ اس بند کوٹری میں پڑے پڑے جانے انہیں کتنی دیر ہو گئی تھی، وہ تھک سے گئے۔ دوبارہ چڑیل بھی نمودار نہیں ہوئی، اسے نمودار ہونا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ تو آخری بار کہہ گئی تھی کہ اب وہ اس جگہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ امبر اٹھ کر ایک بار پھر دیواروں میں کوئی دروازہ یا سوراخ تلاش کرنے لگا۔ ناکام ہو کر ناگ کے پاس آ کر بولا بھائی یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہم کب تک بیٹھے رہیں گے؟ ایک بات صاف ہے کہ ماریا اس قلعے میں قید ہے، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد سے جلد اس تک پہنچ کر اس مصیبت سے نجات حاصل کریں، خدا جانے وہ کس مشکل میں ہے۔ ناگ کہنے لگا تمہارا یہ کہنا بجا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کریں بھی تو کیا کریں؟ امبر تنک کر بولا میں نے تمہیں کبھی اتنا بے بس نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے، کیا تم اتنے نا امید ہو گئے ہو؟ میں تو نا امید نہیں ہوا، مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے ذرا عقل سے کام لیا تو یہاں سے فرار کا کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکل آئے گا۔ ناگ خاموش رہا اور سوچتا رہا۔ خدا جانے وہ رات کا وقت تھا کہ دن کا وقت۔ دیوار میں چھت کے پاس دیا اس طرح سے چل رہا تھا کہ اس کی روشنی صرف دیے کے آس پاس ہی پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش بیٹھے، کالی کالی دیواروں کے ابڑے ہوئے پتھروں کو تکتے رہے۔ پھر اچانک ناگ نے کہا تمہیں کوئی آواز سنائی دی؟ امبر نے سستی سے کہا یار سو جاؤ، کوئی آواز نہیں آئی۔ لیکن اب امبر نے بھی محسوس کیا کہ دیوار کے پیچھے سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی زمین کھود رہا ہے اور پھاوڑا چلا رہا ہے۔ دونوں نے اٹھ کر دیوار سے کان لگائے۔ آواز ہلکی تھی مگر بڑی صاف، جیسے کوئی زمین کھود کر پتھروں کو پڑے پھینک رہا ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ امبر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے ماریا کو ہلاک کر دیا ہو اور اب اسے زمین میں دفن کر رہا ہو؟ ناگ بولا میرا خیال ہے ایسی بات نہیں، کیونکہ ماریا تو کسی کو نظر نہیں آتی۔ اگر جادوگر سمادن یا چڑیل نے اسے اپنے جادو کے زور سے دیکھ لیا ہے تو پھر انہیں ماریا کو ہلا کر کے زمین میں دفن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے ویسے ہی بھی ہوش پڑے رہنے دیں۔ امبر نے کہا تو پھر یہ دیوار کی دوسری طرف کون کھود رہا ہے؟ ناگ نے کہا ہمیں صبر کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ ضرور ظاہر ہو جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، آواز زیادہ نمایاں ہو گئی۔ اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دیوار پر بھی کھدال چلا رہا ہے۔ ناگ اور امبر پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ پتھر دیوار سے ٹوٹ کر گر پڑے، اس کے بعد کھدال کی آواز آنا بند ہو گئی۔ دیر تک انہیں کوئی آواز سنائی نہ دی۔
नाग ने अंबर से कहा, शायद जमीन खोदने वाला शख्स चला गया है। अंबर बोला, यह दीवार कमजोर मालूम होती है, इसके पत्थर टूटकर गिरे हैं। मेरा ख्याल है अगर तुम कोशिश करो तो इसे तोड़ सकते हो। नाग ने ऐसा करने की हामी भर ली और फिर जरा सी देर में हाथी का रूप इख्तियार कर लिया। अब इस कोठरी में एक हाथी खड़ा झूलता हुआ अजीब लग रहा था। हाथी ने पीछे बढ़कर दीवार को जोर से टक्कर मारी। दीवार के कुछ और पत्थर नीचे गिर पड़े। अंबर ने कहा, नाग भाई फिक्र मत करो, जोर लगाकर इसे तोड़ने की कोशिश करो। हाथी ने साथ दीवार के साथ लगाकर जोर लगाया तो एक जगह से पत्थर दूसरी जगह गिरे और सुराख पैदा हो गया। अंबर ने हाथी को रोक दिया। हाथी दोबारा नाग की शक्ल में बनकर सामने आ गया। अंबर ने नाग से कहा कि वही सुराख में से दूसरी जानिब जाकर मालूम करे कि उधर क्या है और वहां से फरार होने और मारिया से मिलने की क्या कोशिश हो सकती है। नाग ने इस बात में साल लाया, एक स्याह सांप की शक्ल इख्तियार की और दीवार के पत्थरों में जो सुराख हुआ था इसमें से दूसरी जानिब रेंगता हुआ निकल गया। अंबर कोठरी में रुककर इसका इंतजार करने लगा। अंबर 800 बरस बाद नाग सांप की शक्ल में रेंगता हुआ दूसरी तरफ आ गया। उधर अंधेरा ज्यादा था मगर सांप इस अंधेरे में बखूबी देख सकता था। उसने देखा जमीन में गड़ा खोदकर इसे बांध दिया गया था। सांप ने ताज़ा खुदी हुई मिट्टी में सुराख किया और इसके अंदर चला गया। थोड़ा नीचे जाकर उसे सोने की डलियां मिली जो दफन कर दी गई थी। वो जल्दी से बाहर आ गया, गोया किसी ने यहाँ सोना दफन किया है। वो रेंगता हुआ आगे चल पड़ा। तंग सी सुरंग आगे जाकर एक चट्टान के शुगाफ में आ गई। ये शुगाफ काफी चौड़ा था, इसमें से रोशनी आ रही थी। जो सांप आगे चलता गया इसे आदमियों की बातें करने की आवाजें सुनाई दी। शुगाफ पर जाकर सांप ने गर्दन दूसरी तरफ डालकर देखा। 3 आदमी जो शक्ल सूरत से बड़े खौफनाक कातिल और डाकू मालूम हो रहे थे, एक उदेर उम्र आदमी को जंजीरों से बांध रहे थे। वो हाथ जोड़कर उनसे जिंदगी की भीख मांग रहा था। एक कातिल उसे कह रहा था, तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम वापस जाकर अपने मालिक को खबर कर दोगे और वो हमें एक पल में कत्ल कर देगा। वो तो कस्बे का गवर्नर है, वो बड़ी आसानी से हमें मरवा देगा। उदेर उम्र आदमी ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ किसी से कोई बात नहीं करूँगा। मैं गवर्नर का मामूली मुलाजिम हूँ और बाल बच्चों वाला एक गरीब आदमी हूँ। तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चे बाप की मोहब्बत से महरूम हो जाएंगे। दूसरे कातिल ने उसके सर पर जोर से मुक्का मारकर कहा, बस करो इस बक को, हमने तुम्हें कत्ल करने का फैसला कर लिया है। तीसरे कातिल ने एक खंजर निकाला और उदेर उम्र आदमी की आंखों के आगे लहराया। इसे देखते हो, ये तुम्हारे खून का प्यासा है, यह अभी तुम्हारे सीने में दिल के आर पार हो जाएगा। बाकी कातिल भी हंसने लगे। उधर उदेर उम्र आदमी खौफ से थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझ पर मेरे बच्चों की खातिर रहम करो। मैं तुमसे अपने मासूम बच्चों की खातिर भीख मांगता हूँ। मैं तुम्हारी ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मेरी जान बख्श दो। तीनों कातिल कहकर मारकर हंसते रहे। यार इस कमीने बूढ़े खुसर का काम तमाम करो। शाम से अब सब्र ना हो सका। उसने उदेर उम्र मजलूम बाप की जान बचाने का फैसला कर लिया। वो रेंगता हुआ इस आदमी के पीछे जहाँ पहुंचा जिसके हाथ में खंजर था। सांप ने जाते ही तेजी से इस शख्स को डस दिया। कातिल ने चीख मारी और खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा। सांप दूसरे कातिल घबराकर उठ खड़ा हुआ और खंजर निकालकर सांप की तलाश करने लगा। इस दौरान में सांप दूसरे कातिल को भी डस चुका था। नाग का जहर बेहद खतरनाक और तेज था। दोनों कातिल जमीन पर गिर चुके थे। अब उनके मुंह, नाक और कानों से खून जारी हो गया था। वो मर रहे थे। तीसरा कातिल एक समत को भागा। सांप भी उसके पीछे लपका। कुछ दूर जाकर एक सुराख में से दिन की रोशनी आ रही थी। सांप ने इस शुगाफ में तीसरे कातिल को जा लिया और छलांग लगाकर उसकी गर्दन पर डस दिया। कातिल तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा और एड़ियां रगड़ने लगा। सांप इसे मरता छोड़कर वापस आ गया। एक जगह आकर उसने इंसान की शक्ल बदली और बाबे के पास आ गया और उसके पास आकर बोला, क्या बात थी बाबा, तुम यहाँ कैसे आ गए? उदेर उम्र आदमी ने कहा, बेटा मुझे इन जंजीरों से आज़ाद करो, फिर तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगा। नाग ने उसकी जंजीरें खोल दी। उदेर उम्र आदमी ने बताया, मेरा नाम डोमिनो है, मैं इस शहर के गवर्नर का नौकर हूँ। मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी के साथ बसर की है। ये 3 डाकू गवर्नर के खास दोस्त थे। गवर्नर ने शहर का खजाना सोने की शक्ल में एक खास जगह रखा हुआ था जिसकी गवर्नर के अलावा सिर्फ मुझे खबर थी। इन डाकुओं की नीयत खराब हो गई। ये मुझे अगवा कर ले गए। फिर उन्होंने खजाने का पता मालूम किया और खजाने के साथ मुझे लेकर यहाँ आ गए। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने खजाने का सुराग ना दिया तो वो मेरे बीवी बच्चों को कत्ल कर देंगे। मैं डर गया और खजाने का पता बता दिया। अब ये मुझे कत्ल करने वाले थे कि देवताओं ने मेरी मदद की। यहाँ से कोई सांप अचानक निकल आया जिसने तीनों को डस कर हलाक कर दिया। मगर बेटा तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गए? नाग ने कहा, चचा ये बातें फिर बताऊंगा, तुम अभी इसी जगह बैठो, मैं अपने साथी को लेकर आता हूँ। नाग वहां से वापस इसी जगह दीवार के शुगाफ में अंदर आया। अंबर बेचैनी से इसकी राह देख रहा था।
नाग ने उसे सारा वाकया बताया। अंबर और नाग ने जोर लगाकर सुराख बड़ा किया, कुछ पत्थर इधर उधर हटाए। अंबर चट्टानी कोठरी से बाहर निकल आया। दोनों चाचा डिमोनो के पास आ गए। नाग ने कहा, ये मेरा भाई अंबर है चाचा, हम यहाँ किले की सैर करने आए थे कि इसकी भूल भुलैयों में फंस गए। तुम्हारी आवाज़ सुनी तो यहाँ तुम्हारी मदद को आ गए। खुदा का शुक्र है तुम्हारी भी जान बची और इस किले के बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया। चाचा डिमोनो बड़ी परेशानी के साथ बोला, लेकिन मेरे बच्चों, मैं खजाने के बगैर अपने मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा। नाग बोला, फिक्र ना करो चचा, खजाना पीछे एक जगह जमीन में दफन है। उन्होंने मिलकर जमीन खोदी, पत्थर और मिट्टी पड़ी हटाई। नीचे खजाने का सोना बिल्कुल महफूज पड़ा था। बूढ़ा डिमिनो बेहद खुश हुआ। वो सोने की डलियां चमड़े के थैले में डालकर किले से बाहर आ गए। बाहर रोशनी में सांस लेकर अंबर और नाग ने खुदा का शुक्र अदा किया। बूढ़ा डिमिनो अंबर और नाग को साथ ले जाना चाहता था, मगर उन्हें तो अभी किले में मारिया को तलाश करना था। इसलिए उन्होंने डिमिनो से रुखसत ली और झील किनारे एक जगह आराम करने बैठ गए। डोमिनो ने इन्हें जाती दफ़ा कहा कि अगर उन्हें ज़िंदगी में कभी किसी शय की ज़रूरत पड़े तो वो इससे मिल लें। उसने अंबर और नाग का बेहद शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर सवार होकर चल दिया। इसके जाते ही अंबर ने कहा, ये क्या चक्कर है, इन कातलों को चुड़ैल ने कुछ ना कहा। वो बड़े आराम से खजाना लेकर किले में आ गए, फिर हमारे हाथों मारे भी गए और किले की चुड़ैल ने कोई आवाज़ ना दी। क्या ये सारी ड्रोनी आवाज़ें हमारे लिए ही थी? मुझे तो इसमें कोई बहुत बड़ा राज मालूम हो रहा है। नाग बोला, भाई अंबर, ज़रा सवाई इसके और क्या हो सकता है राज के जादूगर संहादन ने मारिया को कैद कर इस किले की पूरा स्टार खुफिया जगह डाल रखा है। ये चुड़ैल कोई बूढ़ी जादूगरनी होगी जो इसकी हिफाजत कर रही है। इसे चूंकि जादू के जोर से मालूम हो गया था कि हम मारिया की तलाश में आया, बस इसने हमें रास्ते से हमेशा हटाने के लिए मकारी से अंदर बुला लिया था। इन डाकुओं का चूंकि मारिया से कोई ताल्लुक नहीं था, इसीलिए जादूगरनी ने इन्हें छोड़ दिया। यही सोचा कि किले में छुपकर खजाना दुबाने तो दुबाने दो, क्या जाता है? अंबर ने पूछा। लेकिन सवाल यह है कि इन डाकुओं को अंदर जाने का रास्ता कहाँ से मिला? कमबख्त हम तो टकरे मारते रहे और कहीं से अंदर जाने का एक सुराग तक नजर नहीं आया। नाग ने कहा, ये डाकू यहाँ के पुराने बशिंदे हैं और जुराई पेशा लोगों को ऐसी जगहों में दाखिल होने के खुफिया रास्ते मालूम होते हैं। अंबर कहने लगा, अब हमें वापस किले में जाना चाहिए, इसी रास्ते से जिस रास्ते से हम लोग अभी डोमिनो को लेकर वापस आए थे। ठीक है, आओ मेरे साथ। नाग और अंबर किले के पीछे इस छोटे से गोल शिगाफ पर आ गए। इस वक्त शाम का सूरज गुरूब हो रहा था। अंबर बोला, यार हम तो इस जगह आगे कमबख्त, इसके अलावा यहाँ और कोई रास्ता नजर नहीं आता। नाग बोला, एक बात पर मैं हैरान हूँ कि अभी तक जादूगरनी को ये मालूम नहीं हुआ कि हम कैद से फरार हो गए हैं। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है यकीनन वो किले में नहीं है। नाग कहने लगा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त मालूम होता है, तो फिर इस ख्याल की रोशनी में हमें मारिया तक जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जादूगरनी वापस आ गई तो हो सकता है वो हम पर फिर से हमला करे। अंबर ने कहा, लेकिन हम जाएं तो कहाँ जाएं? मेरा ख्याल है यहाँ से बाहर आ जाओ, बाहर चलकर इत्मीनान से अगले कदम के बारे में सोचते हैं। बात तो तुमने अक्ल वाली की है। वो दोबारा से गौर करने लगे, फिर कोई ना कोई सूरत जरूर निकल आती है। नाग ने अंबर से कहा कि थोड़ा सा कुछ और गौर कर लो, लेकिन इससे पहले मुझे बहुत भूख लगी है। पानी तो उन्होंने डिमिनो के साथ निकलते ही जी भरकर पी लिया था, अब भूख से खाने लगी थी। अगरचे वो दोनों कई दिन बगैर खाए पिए गुजार सकते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि एकदम से उनकी भूख चमक उठी थी। काश उन्हें मालूम हो जाता है कुदरत उनके साथ एक और मजाक कर रही है। अंबर ने कहा कि मैं खुद बाजार जाकर खाने पीने के लिए कुछ लाता हूँ। नाग ने उसे रोका कि वो खुद जाकर ले आता है, लेकिन अंबर उठकर चला गया। जाने क्यों नाग के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि अंबर को जाने से रोके, मगर वो रोक ना सका। अंबर उसकी निगाहों से ओझल हो गया। नाग खामोशी से किले की दीवार के नीचे झील के पास पत्थरों पर खामोश बैठा अंबर का इंतजार करने लगा। इसका दिल धड़क रहा था। एहसास हो रहा था कि इसने अंबर को बेचकर गलती की है। फिर नाग ने अपना साथ चटक कर इस किस्म के ख्यालात से अपने आप को बचाया। अंबर झील के छोटे से पुल से गुजरकर दरख्तों के बीच से गुजरता कस्बे की तरफ जा रहा था। एक सराय में जाकर इसने कुछ रोटियां और जैतून का तेल और फल खरीदे और वापस किले की तरफ आ गया। अब शाम का अंधेरा फैल रहा था। अंबर दरख्तों से निकलकर झील के पास आया तो इसने एक लंबी सी शिकारी की आवाज़ सुनी। इसने कोई ख्याल ना किया और झील के साथ चलता पुल की जानिब बढ़ने लगा। अभी वो कुछ दूर था, वो इस शिकार की आवाज़ अब जरा करीब से आई। अंबर ने पलटकर देखने ही वाला था, किसी ने उसके पाँव से पकड़कर इतनी जोर से खींचा कि वो धड़ाम से झील में गिर गया। झील में गिरते ही पानी की मोटी चादर ने उसे अपने अंदर छुपा लिया। अंबर बेहोश हो गया। होश आया तो वो एक ऐसी कौम में पड़ा था जहाँ जमीन दलदल बनी हुई थी और ऐसी बदबू आई थी जैसे कहीं करीब ही इंसानों की लाशें पड़ी हों। अंबर ने इर्द गिर्द देखा, कौम में से पानी उसके पाँव को छू रहा था।
خدا جانے اس جھیل میں وہ کیسے پہنچ گیا، مگر کسی نے اس کے پاؤں کھینچ کے اسے جھیل میں گھسیٹا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ ناگ اکیلا اس کا انتظار کر رہا ہوگا، اسے یہاں سے باہر نکل کر ناگ کے پاس پہنچنا تھا۔ یہ سوچ کر امبر دلدل میں اٹھ کر اس طرف چلنے لگا جدھر سے روشنی آ رہی تھی۔ دلدل ختم ہو گئی، امبر کھو سے باہر نکل آیا۔ وہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ جس وقت اسے جھیل میں دھکیلا تھا تو اس وقت تو شام ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا، لیکن اب جب کھو سے باہر نکلا تو باہر درختوں کے اوپر آسمان پر ہلکے ہلکے باریک بادل تھے اور سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یا خدا، یہ کیا بھید ہے، میں کہاں سے کہاں آ گیا؟ فضا اور جگہ بدلی تھی۔ وہ ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں چاروں طرف کھیت اور میدان تھے۔ امبر چکرا کر رہ گیا، کچھ اسے تشویش بھی ہوئی۔ ایک مدت کے بعد اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ اچانک ایک دنیا کے کسی دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ یہاں گرمی بھی کچھ زیادہ تھی، دل پھٹ رہا تھا اور تیز دھوپ چپکنے لگی تھی۔ امبر کو گرمی لگی اور پسینہ آ گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ کو بھی غائب تھی جہاں سے وہ ابھی نکل کر باہر آیا تھا۔ امبر کو ناگ اور ماریا کا خیال آیا، کہیں وہ ان سے بہت دور تو نہیں آ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا راز ہے؟ وہ ندی کنارے بیٹھ گئے، اس نے منہ ہاتھ دھویا، تازہ دم ہو کر ارد گرد فضاؤں کو غور سے دیکھا، ہر شے بدلی تھی۔ امبر نے سوچا کہ اس نے ایک عورت دیکھی اور امبر نے سوچا کہ اس عورت سے پوچھنا چاہیے۔ وہ عورت سر پر ٹوکری رکھے جا رہی تھی۔ امبر نے عورت کو آواز لگائی، بہن، یہ کون سا علاقہ ہے؟ عورت نے بڑے غور سے امبر کو دیکھا۔ امبر بھی عورت کے لباس کو تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ عورت نے اردو زبان میں کہا، یہ ہندوستان ہے بھیا۔ ہندوستان؟ امبر حیرت سے بول اٹھا۔ اب یہ جو حصہ ہے اس کا نام ہے ماریا، امریکہ میں، ناگ لاہور میں۔ ہندوستان؟ امبر حیرت سے بول اٹھا۔ عورت نے جامنی رنگ کی پرانی ساڑی پہن رکھی تھی، پاؤں اور گلے میں چاندی کے زیور تھے۔ وہ امبر کے لباس کو ابھی تک تعجب سے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، بھیا تم کس ملک سے آئے ہو؟ امبر اسے کیا جواب دیتا، وہ کہاں سے کہاں آیا ہے۔ ایک بار اسے یہ سن کر چکر سا آ گیا تھا۔ اف، یہ کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم سے 800 برس آگے نکل آیا تھا۔ جب اسے عورت کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ 1857 میں ہے اور یہ اپریل کا مہینہ ہے تو وہ جیسے پتھر کا بت بن گیا۔ یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم سے 800 برس کی چھلانگ لگا کر وقت کے آگے نکل آیا، گویا وہ اس مقام پر تھا جہاں ناگ اور ماریا کو ابھی 800 برس تک زندہ رہنے کے بعد پہنچنا تھا۔ امبر نے آنکھیں بند کر لی اور سر درد کے ساتھ لگا لیا۔ دیہاتی عورت اسے پریشانی سے دیکھنے لگی اور جھک کر بولی، بھیا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ دور دیش کے پردیسی معلوم ہوتے ہو۔ امبر کیا بتاتا اسے کہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ 4000 سال سے زندہ چلا آ رہا تھا، اس پر اسے کبھی حیرت نہیں ہوئی تھی، لیکن جو ایک دم سے 800 برس وہ وقت کو چھوڑ کر ایک دم سے آگے نکل آیا، اس پر وہ سکتے میں آ گیا تھا۔ اس قسم کا تجربہ اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔